দেশত আৰু নাথাকে আইপিসি সিআরপিসি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আইন সলনি কৰি লোকসভাই গৃহীত কৰিলে তিনিখন ফৌজদাৰী আইন ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড তথা আইপিসিৰ সলনি হ'ব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা সিআরপিসিৰ সলনি হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা এভিডেন্স এক্টৰ সলনি হ'ব ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে লোকসভাত এই বিধেয়ক তিনিখন উত্থাপন কৰিছিল দীৰ্ঘ আলোচনাৰ অন্তত লোকসভাই ধ্বনি ভোটত এই বিধেয়ক তিনিখন গৃহীত কৰে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল দেশত আৰু নাথাকিব আইপিসি সিআরপিসি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আইন সলনি কৰি লোকসভাই গৃহীত কৰিলে তিনিখন ফৌজদাৰী আইন ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড তথা আইপিসিৰ সলনি হ'ব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা সিআরপিসিৰ সলনি হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু এভিডেন্ট এক্টৰ সলনি হ'ব ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে লোকসভাত এই বিধেয়ক তিনিখন উত্থাপন কৰিছিল দীৰ্ঘ সময় আলোচনাৰ অন্তত লোকসভাই ধ্বনি ভোটত এই তিনিখন বিধেয়ক গৃহীত কৰে चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए मान्यवर इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम पहले राजद्रोह की व्याख्या थी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा राज से मतलब शासन था भारत नहीं था किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए ये दृढ़ता भी इसमें है राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा मान्यवर कानून में आज इस सदन के सभी सभासदों को गारंटी देना चाहता हूं कि आने वाले 100 साल के टेक्निकल इनोवेशन जितने भी होंगे इसकी कल्पना कर हमारी न्यायिक पद्धति को इससे सुसज्ज करने के लिए सारे प्रोविजन इसी कानून के अंदर कर दिए गए हैं और सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जल्दी न्याय बने इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं সম্প্ৰতি প্ৰচলিত হৈ থকা আইন ঔপনিবেশিক শাসকে শাসন চলাই থাকিবলৈ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কিন্তু নতুন আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে সংবিধানৰ মূল আধাৰ স্বৰূপ ব্যক্তি স্বাধীনতা মানৱ অধিকাৰ আৰু সমতাক ভিত্তি কৰি तो समझ में आ जाएगा मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं वो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं मान्यवर मन का सवाल होता है भाषा का सवाल नहीं होता है मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा मॉब দলবদ্ধ হত্যা তথা মব লিঞ্চিংৰ বাবে নতুন আইনত মৃত্যুদণ্ডৰ বিধান দিয়া হৈছে নতুন আইনত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ ধাৰা নোহোৱা কৰি দিয়া হৈছে অমিত শাহে এই সন্দৰ্ভত কয় যে ব্ৰিটিছে এই ধাৰাৰ অধীনত ভাৰতীয় স্বাধীনতা সেনানীক যথেষ্ট অত্যাচাৰ চলাইছে मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे चिदंबरम साहब ना आप हमारी पार्टी को समझे हो ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है भारत का उत्कर्ष एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में
फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সংসদত কয় যে বছৰ বছৰ ধৰি ন্যায় প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাটো চলি আছিল তাৰিখ পে তাৰিখ হিচাপে। আৰক্ষীয়ে কয় যে ন্যায়পালিকাৰ বাবে দেশৰ জনসাধাৰণ ন্যায় লাভত বিলম্ব হয়। চৰকাৰে কয় যে আৰক্ষী আৰু ন্যায়পালিকা ইয়াৰ বাবে দোষী। আৰক্ষী আৰু ন্যায়পালিকাই কয় যে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰ দোষী। আৰু নতুন আইনত কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে যাতে জনসাধাৰণে সময়মতে ন্যায় লাভ কৰিব পাৰে। योजना बनाई, गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री में बिल पेश कर रहा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का सेवन 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। माननीय सालों के सालों तक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर, हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि ये समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं। आप एक कंप्लेन देते हो, इसका संज्ञान वो 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। अब 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी अगर प्राथमिक जांच होगी, इसको कंपलसरी कर दो। প্ৰায় 150 বছৰ পূৰ্বে ঔপনিৱেশিক শাসন চলোৱাৰ বাবে ব্ৰিটিছে ভাৰতত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল CRPC তথা ফৌজদাৰী দণ্ডবিধি। এই CRPCত থাকে 484টা ধাৰা। নতুন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত থাকিব 531টা ধাৰা। 177টা ধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে। 9টা নতুন ধাৰা, 39টা উপধাৰা আৰু 44টা নতুন ব্যৱস্থা সংযোগ কৰা হৈছে। নতুন আইন অনুসৰি 30 দিনৰ ভিতৰত দোষ স্বীকাৰ কৰিলে শাস্তিৰ পৰিমাণ কম হ'ব। 30 দিনৰ ভিতৰত সকলো তথ্য প্ৰমাণ আদালতত দাখিল কৰিব লাগিব। পূৰ্বে তথ্য প্ৰমাণ দাখিলৰ কোনো সময়সীমা নাছিল। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিধেয়কখনৰ আলোচনাৰ সময়ত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। এই আইন প্ৰণয়নৰ বাবে 158খন সভাত মিলিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। প্ৰতিটো দাড়ি কমা চাই এই বিধেয়ক সংসদত উত্থাপন কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত প্ৰকাশ কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, শিৱসাগৰত আটাচুৰ প্ৰতিবাদ ৰুদ্ধ কৰাৰ কৌশল প্ৰশাসনৰ। 5 গৰাকী আটাচু নেতাক বণ্ড চাইন কৰিবলৈ তলব কৰিছে প্ৰশাসনে। আটাচু নেতা অখিল আহোম, সুমিত কুমাৰ সন্দিকৈ, নিপু শইকীয়া, জিৎ ৰাজকোঁৱৰ আৰু কৌশিক গগৈক বণ্ড চাইন কৰিবলৈ তলব কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাত বণ্ড স্বাক্ষৰৰ বাবে হেঁচা প্ৰশাসনৰ। আইন শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত নকৰে তাৰ বাবে বণ্ড স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ তলব কৰিছে এই 5 গৰাকী নেতাক। অসমৰ 3 গৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল 2023 বৰ্ষৰ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা। শ্ৰেষ্ঠ গল্পৰ বাবে ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই লাভ কৰিলে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা। ইপিনে বড়ো সাহিত্যৰ বাবে নন্দেশ্বৰ দৈমাৰী আৰু নেপালী সাহিত্যৰ বাবে যুদ্ধবীৰ ৰাণাই লাভ কৰিলে অকাডেমী বঁটা। অৱশেষত খবৰটো আহিল তেওঁলৈ। উৎফুল্লিত হ'ল তেওঁৰ অনুৰাগী। ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই পালে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা। শ্ৰেষ্ঠ গল্প নামৰ গল্প সংকলনটোৰ বাবে ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকালৈ আগবঢ়োৱা হ'ল 2024 সাহিত্য অকাডেমী বঁটা। বঁটা পাম বুলি তেওঁৰ কেতিয়াও আকাংক্ষা নাছিল, কিন্তু বঁটা পোৱাক লৈ অধীৰ হেঁপাহেৰে বাট চাই আছিল
প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ গল্পৰ অনুৰাগী সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ জীৱনৰ বাস্তৱ গল্পৰ মাজেৰে যথাৰ্থকৈ প্ৰতিফলন ঘটোৱা প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মনত সুকীয়া স্থান লৈ আহিছে। বুধবাৰৰ দিনটোত তাৰেই যেন স্বীকৃতি আহিল তেওঁলৈ। আচলকৈ লিখকে লিখাৰ সময়ত এসব পুৰস্কাৰ কথা নাভাবে। এটা ভাল গল্প লিখিলে মনটো ভাল লাগি থাকে, বোলে চব বঢ়িয়া গল্প লিখছে। ইফালে প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ লগতে বড়ো ভাষাৰ সাহিত্যিক নন্দেশ্বৰ দৈমাৰীয়েও লাভ কৰিলে সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা। তেওঁৰ জিউৰ চাফাৰ্ণী দাচেন গ্ৰন্থৰ বাবে অকাডেমীয়ে ঘোষণা কৰিছে এই সন্মানীয় বঁটা। অসমীয়া মাধ্যমতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি শিক্ষকতাৰ পথ বাছি লোৱা এই সাহিত্যিকগৰাকীৰ বঁটা প্ৰাপ্তিত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ জন্মভূমি ওদালগুৰিৰ আম্বা গাঁও। সাহিত্য একাডেমী বঁটা মোক দিলে, সেইটো মই ভাবোঁ এটা উপহাৰ, মৰম আৰু স্বীকৃতি। আজি গোটেই জীৱনটো লেখাৰ পিছত যিটো স্বীকৃতি পাব লাগে সেই স্বীকৃতিটো পাইছোঁ। আৰু মই অলপ হ'লেও কোনখন গ্ৰন্থৰ কাৰণে পাইছে ছাৰ? মই পোৱাটো হ'ল এই চুটি গল্প সংকলন জিউ চফৰনি দাখন। ইফালে অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাৰ লগতে নেপালী ভাষাতো দিগবৈ নিবাসী যুদ্ধবীৰ ৰাণাই লাভ কৰিছে অকাডেমীৰ বঁটা। উল্লেখযোগ্য, এইবাৰ 24টা ভাৰতীয় ভাষাত 9খন কবিতা সংকলন, 6খন উপন্যাস, 5খন গল্প সংকলন, 3খন প্ৰবন্ধ সংকলন আৰু এখন আলোচনা গ্ৰন্থক অকাডেমীয়ে পুৰস্কৃত কৰিছে। 2024 বৰ্ষৰ 12 মাৰ্চত এই বঁটাসমূহ প্ৰাপকৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰা হ'ব। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় দাস আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে ডিগবৈৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক চিত্ৰশিল্পী যুদ্ধবীৰ ৰাণালৈ নেপালী ভাষাৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা ঘোষণা কৰা হয়। নেপালী লোকসাহিত্য আৰু লোক সংস্কৃতি শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। বঁটা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি জীৱনত কেতিয়াও বঁটা অৰ্জনৰ বাবে কাম কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে সাহিত্যিকগৰাকীয়ে। সমাজ মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে লিখি যাম বুলি মন্তব্য কৰে সাহিত্যিকগৰাকীয়ে। বৰ্তমান নেপালী ভাষাৰ শব্দকোষ নামৰ গ্ৰন্থত ব্যস্ত হৈ আছে সাহিত্যিকগৰাকী। বহু জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থৰ লেখক যুদ্ধবীৰ ৰাণা অসম, ছিকিম আৰু পশ্চিমবংগৰ লগতে বিদেশতো সুপৰিচিত। আগবঢ়াম ডিগবৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰীনা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰ লাভেৰে অসমৰ লগতে ডিগবৈলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে যুদ্ধবীৰ ৰাণা। নেপালী সাহিত্য আৰু লোক সংস্কৃতিৰ বঁটা লাভেৰে অসমৰ লগতে ডিগবৈত গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা যুদ্ধবীৰ ৰাণাৰ সমীপতে আমি এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছো। আৰু বৰ্তমান মই দেখাব লৈছো এইগৰাকী যি যুদ্ধবীৰ ৰাণা, তেওঁ এজন ডিগবৈ 2 নং অসমীয়া গাঁৱৰ নিবাসী আৰু তেওঁ যিহেতু এজন সাধক, যিহেতু সাহিত্যিক, তেওঁ যিটো ভাস্কৰ্য শিল্পী। আমি তেওঁৰ বাসগৃহত বৰ্তমানে উপস্থিত আছো। আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিছো। প্ৰথমতে আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? আনন্দিত হৈছো, খুবেই আনন্দিত হৈছো। মোৰ কৰ্মৰ ফল পালো আজি। প্ৰথমতে আপোনাৰ যিহেতু খবৰ আহিছিল, আজি কেনেধৰণে আপুনি সেই খবৰ লাভ কৰিছে? এই খবৰটো 3টা বজাৰ পিছত মই বাৰীৰ কাম কৰি আছিলো। তাৰপিছত আহি ইয়াত সোমাইছো। তেতিয়া খবৰ পালো সাহিত্য একাডেমীৰ পৰা, দিল্লীৰ পৰা, যে আপোনাৰ এনেকা পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে। আপুনি নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছ আৰু হোম এড্ৰেছ দিব, আমি আপোনালৈ চিঠি পঠিয়াম বুলি খবৰ দিলে। তেনেকৈ আৰু খবৰ পালো। যিহেতু আপুনি আজি নেপালী সাহিত্য আৰু লোক সংস্কৃতিৰ বাবে এই একাডেমী বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আপোনাৰ যিটো বহু গুণ আছে, আপুনি বহু ধৰণৰ কৰ্ম কৰি গৈছে, আৰু আগন্তুক দিনত কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? পৰিকল্পনাটো আৰু কি, এজ হৈ যোৱাৰ পিছত, এতিয়া 85 ইয়াৰ্ছ হ'ল মই, এতিয়া কৰিবলৈ তেনেকুৱা সক্ষমতা নাই মোৰ লগত। যদিও এতিয়াও কেইটামান কিতাপ মোৰ প্ৰকাশ হ'বলৈ বাকী আছে। আমাৰ গল্প সংগ্ৰহ, কবিতা সংগ্ৰহ আৰু নেপালী টু নেপালী এটা হেৰি আছে, ডিক্সনেৰী, সেইটো তৈয়াৰ কৰি থৈছো। এইটো বহুত বছৰ লাগিলে যদিও এতিয়ালৈকে প্ৰকাশিত হোৱা নাই। এইটো হ'ব বুলি আশা কৰিছো এতিয়া। আৰু গীত সংগ্ৰহ আছে। আপুনি যিহেতু এজন ভাস্কৰ্য শিল্পীও হয়, আপোনাৰ হাতৰ পৰশত নতুনত্ব বহুত বস্তু গঢ়লৈ উঠিছে, তেনেধৰণৰ কিবা কথা আমাক জনাব নেকি? এই বিষয়ে আৰু ক'বলগীয়া কিনো আছে, মোৰ জীৱনত কৰি গ'লো। আৰু যদি ভৱিষ্যত
প্ৰজন্মই যদি মানে এইবোৰ কলা, কৃষ্টি, শিল্পকলা, চিত্ৰকলা, কাষ্ঠকলা আৰু ভাস্কৰ্য শিল্প আদি, তাৰপিছত সাহিত্য সংস্কৃতি আদি যদি ফল' কৰি যায়, এদিন নহয় এদিন তাৰ ফল ফলিব। গছ ৰুলে তাৰ ফল এদিন লাগিবই নিশ্চয়। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে ফ্ৰেমৱৰ্ক, শ্বাটাৰিং, কাঠ মিস্ত্ৰী, লোহাৰ বেণ্ডিং, চিৰামিক টাইলছ আৰু প্লাষ্টাৰিং এই খণ্ডসমূহত নিযুক্তি লাগে। এই খণ্ডসমূহত শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন আৰু যাৰ বাবে 10,000 স্কিল্ড যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হাৰিয়ানা চৰকাৰে। কিন্তু কি নিয়মৰ আধাৰত ইজৰাইললৈ চাকৰিৰ বাবে যাব পাৰিব ভাৰতৰ যুৱক যুৱতীসকলে? চাকৰিৰ চুক্তি সন্দৰ্ভত জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰথমে ভিছা আৰু ৱৰ্ক পাৰ্মিট কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষৰ শেষলৈকে বৈধ হ'ব আৰু ইয়াক এটা সময়ত এবছৰলৈকে অতিৰিক্ত সময়ৰ বাবে সৰ্বাধিক 63 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেমৱৰ্ক, শ্বাটাৰিং, কাঠমিস্ত্ৰী এই খণ্ডসমূহত 3,000 শ্ৰমিকৰ বাবে খালী পদ আছে। আইৰণ বেণ্ডিঙত 3,000, চিৰামিক টাইলছত 2,000 আৰু প্লাষ্টাৰিঙৰ বাবে 2,000 শ্ৰমিকৰ পদ খালী হৈ আছে ইজৰাইলত। এই চাকৰিৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব? শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে জাননীখনত। এই চাকৰি কৰিবলৈ হলে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব 10ম শ্ৰেণী পাছ। হয়, ইয়াৰ ন্যূনতম শিক্ষাৰ অৰ্হতা হ'ল 10ম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ আৰু ন্যূনতম 3 বছৰৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীৰ ন্যূনতম বয়স 25 বছৰ হোৱাৰ বিপৰীতে সৰ্বোচ্চ বয়স হ'ব লাগিব 54 বছৰ। এতিয়া আহিছো বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা দৰমহাৰ গাঁথনিলৈ। দৰমহা কিমান লাভ কৰিব? ভাৰতৰ পৰা যদি এইসকল শ্ৰমিকক প্ৰেৰণ কৰা হয় ইজৰাইলক ৱৰ্ক পাৰ্মিট লৈ বা ৱৰ্ক ভিছা লৈ, তেতিয়াহ'লে এই শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন খণ্ডত নিয়োজিত হোৱাৰ পিছত কিমান হাৰত দৰমহা লাভ কৰিব? ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে লোভনীয় চাকৰি ওলাইছে ইজৰাইলত। এই দৰমহাৰ গাঁথনি হ'ল সকলো শ্ৰমিককে মাহিলী $1,664 অৰ্থাৎ ভাৰতীয় হিচাপত 1,38,235 টকা বা 6,100 ইজৰাইলী নিউ শেকেল দৰমহা দিয়া হ'ব। শ্ৰমিকসকলৰ চিকিৎসা বীমা নিজ নিজ নিয়োগকৰ্তাই প্ৰদান কৰিব। ভিছা প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে PCCৰ নথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলৰ অফলাইন সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হ'ব বুলিও বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু এই অফলাইন সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত যিসকল নিৰ্বাচিত হয় বা যিসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয়, কিমান ঘণ্টাকৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব? নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত শ্ৰমিকসকলে প্ৰতি মাহে 236 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগিব। অতিৰিক্ত সময় তেওঁলোকৰ নিয়োগকৰ্তাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব। ইজৰাইলৰ শ্ৰম আইন অনুসৰি সকলো শ্ৰমিকক ছুটিৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু শ্ৰমিকসকলৰ যি দৰমহা 1,38,235 টকাকৈ মাহিলী লাভ কৰিব, তাৰ মাজৰ পৰা থকাৰ ভাত্তা আৰু চিকিৎসা বীমাৰ চাৰ্জ কৰ্তন কৰা হ'ব বুলিও জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে TOI প্ৰতিবেদন অনুসৰি হামাছৰ সৈতে দেশখনৰ যুদ্ধৰ পিছত ইজৰাইলৰ নিৰ্মাণ খণ্ডত শ্ৰমিকৰ তীব্ৰ নাটনি হৈছে। চলি থকা সংঘাতৰ বাবে প্ৰায় 90,000 পেলেষ্টাইনী লোকৰ ৱৰ্ক পাৰ্মিট বাতিল কৰা হৈছে। হাৰিয়ানা চৰকাৰৰ এই ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভি মুৰলীধৰণে ৰাজ্যসভাত এই বিষয়টো অৱগত কৰাৰ পাছতে এই তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে হাৰিয়ানা চৰকাৰে। হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেয়েহে 10,000 স্কিল্ড শ্ৰমিকক ইজৰাইললৈ প্ৰেৰণ কৰিবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মা। SITয়ে জেৰা চলাব বিকাশ শৰ্মাক। এতিয়াও হাজিৰ হোৱা নাই APS নীলাঞ্জল গগৈ। APSCৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল 2 তথাকথিত বিষয়াই। SBত কৰ্মৰত হৈ থকা APS নীলাঞ্জল গগৈক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে যদিও বিকাশ শৰ্মাক এতিয়াও নিলম্বন কৰা হোৱা নাই। বিকাশ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নেকি আজি? এয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কাৰণ এইজন বিকাশ শৰ্মাই পৰীক্ষাত বহাই নাছিল বুলি তথ্য লাভ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো CIDৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মা। SITয়ে জেৰা চলাব বিকাশ শৰ্মাক। এতিয়াও হাজিৰ হোৱা নাই আনজন অভিযুক্ত নীলাঞ্জল গগৈ। আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে। বিৰিঞ্চি, এই মুহূৰ্তত হাজিৰ হৈছে বিকাশ শৰ্মা, আমি জানিব বিচাৰিম।
নিশ্চয় জয়ন্ত চাওক যে কিছু সময় কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আচলতে এগৰাকী বিকাশ শৰ্মা আহি ইয়াত হাজিৰ হৈছে CIDৰ কাৰ্যালয়ত আৰু এগৰাকী বিকাশ শৰ্মা আৰু নীলাঞ্জন গগৈ দুয়োগৰাকী যিহেতু নিলম্বিত ৰাজপত্ৰিত বিষয় দুয়োগৰাকীকে আচলতে 30 নৱেম্বৰত তেওঁলোকক বিভাগীয়ভাৱে আচলতে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হৈছিল তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু নীলাঞ্জন গগৈ আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই বিকাশ শৰ্মা যেহেতু হাজিৰ হৈছে কিছু সময়ৰ পাছত তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবে আৰু যিগৰাকী নেতৃত্বত IPS মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত যেহেতু SIT গঠন কৰা হৈছে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হ'ব আৰু দুয়োকে পৃথকে যিকেইগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া আছে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিব আৰু দেখা পোৱা গৈছে দুইজনেই আচলতে যথেষ্ট বিসংগতি দুইজনে যি মূল পৰীক্ষাকে কাৰণ বিৰিঞ্চি ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক জনাইছে যে বিকাশ শৰ্মা নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে যাৰ বাবে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে অগ্ৰিম জামিন বিচাৰিছিল কিন্তু জামিন তেওঁক প্ৰদান কৰা হোৱা নাই ৰাকেশ দাসৰ দৰে পৰীক্ষাত নবহাকৈ APS বিষয়া হৈছিল ACS বিষয়া হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰা হৈছে এই একাংশৰ বিৰুদ্ধে গতিকে এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম বিৰিঞ্চি তেওঁ যেহেতু কিছু সময় পূৰ্বে উপস্থিত হৈছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল SIT হাজিৰ হোৱাৰ সময়ত নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত তেওঁ যেতিয়া ইয়াত মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত যেতিয়া সোমাইছিল তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আচলতে আঁতৰি তেওঁ আচলতে তাত ভিতৰলৈ যেতিয়া সোমাই গৈছিল সংবাদ মাধ্যমৰ ফালে তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন দিয়া নাছিল আৰু তেওঁ পিঠিত এটা বেগ লৈ পেলাই আহি সোমাইছে যথেষ্ট তাত হয়তো কিবা নথি পত্ৰ থাকিব পাৰে গতিকে এই মুহূৰ্তত বিকাশ শৰ্মা আচলতে তেওঁ যেতিয়া অগ্ৰিম জামিনৰ বাবে যেতিয়া তেওঁ আবেদন কৰিছিল তেতিয়াই তেওঁ আচলতে তেওঁ যে কিবা এটা অপৰাধ কৰিছে তেওঁ যে ভুল কৰিছে সেই সময়ত তেওঁ 200 প্ৰায় 50তকৈ অধিক নম্বৰ যে তেওঁ বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে লৈ অতিৰিক্তভাৱে ৰাকেশ পাল বাহিনীৰ পৰা লৈ যে তেওঁ এগৰাকী সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া হৈছে সেয়া তেতিয়া আচলতে প্ৰতিপন্ন হৈছে ইতিমধ্যে ফৰেনচিক যি প্ৰতিবেদন সেই ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁলোকে নম্বৰ বহাই লৈছে নম্বৰ যেতিয়া বৰ্ধিতভাৱে যিসমূহ নম্বৰ দিয়া হৈছে সেয়া তাৰ হেণ্ডৰাইটিং মিলা নাই BK শৰ্মা আয়োগত তেওঁলোকৰ বিষয় স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে এইসকল বিষয়ে কেনেধৰণে আচলতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে BK শৰ্মা আয়োগত সকলোখিনি স্পষ্ট হৈছে যে কেনেধৰণে 100 নম্বৰ পোৱা এজন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়াক তেওঁ টকাৰ বলত কেনেধৰণে 200 নম্বৰ কৰি দিয়া যায় সকলোখিনি কথা যেহেতু তাত স্পষ্ট ৰূপত আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে BK শৰ্মা আয়োগত সেই কথাটো যেহেতু স্পষ্টকৈ লিখা আছে এইসকল বিষয়ে তেওঁলোকে যিসমূহ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে তাত তেওঁলোক কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকৰ যুক্তি নাই তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰি দিব লাগে কিন্তু চৰকাৰখনে বা SIT যি ধৰণে আচলতে কৰিব লাগিছিল চৰকাৰে যি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল লোৱা নাই আৰু BK শৰ্মা আয়োগৰ যি কাৰ্যকৰী যথেষ্ট পলম কৰিছে দেখা পোৱা গৈছে যে এইসকল বিষয়ক এদিন যদি কাৰোবাক দুজনক মাৰিছে আন এদিন দুজনক মাৰিছে আচলতে এইসকল যি 34 গৰাকী বিষয় আছে তেখেতসকলক আচলতে একেদিনাখনে মাৰি তেওঁলোকক ফুটপুচ কৰিব পাৰিলে হয় বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি বিভাগীয়ভাৱে যিখিনি তদন্ত কৰিব লাগিছে সকলোখিনি কৰিব পাৰিলে কিয়নো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ BK শৰ্মা আয়োগে দিব লাগে বা SIT পাব লাগে সেইসমূহ পূৰ্বতে পাইছে কিন্তু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক দীঘলীয়া কৰিবলৈ গৈ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আচলতে অঁতৰাই নিবৰ বাবে এই এজন দুজন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ক মাতিছে কাৰোবাক যাব দিছে কাৰোবাক ৰাখিছে কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যি ধৰণৰ বিসংগতি যে সেই সকলোখিনি বিসংগতি যে SIT যে কৰিছে সেয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে গতিকে তাৰ পাছত আজি এই দুগৰাকী নীলাঞ্জন গগৈ আৰু বিকাশ শৰ্মা কি ব্যৱস্থা লয় সেইটো যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব যদি দিছপুৰৰ যদি নিৰ্দেশনা নাথাকে হয়তো এগৰাকীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব বিকাশ শৰ্মাক নিলম্বন এতিয়াও কৰাই হোৱা নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় জানো এইটো আচলতে এটা শুধৰণি কৰি দিব খুজিছো বিকাশ শৰ্মাক 30 তাৰিখে আচলতে নিলম্বন কৰা হৈছিল যি 21 জনীয়া তালিকা তাত বিকাশ শৰ্মাৰ নামো আছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বিকাশ শৰ্মা যেহেতু নিলম্বিত নীলাঞ্জন গগৈ যেহেতু নিলম্বিত হৈ আছে গতিকে SIT আজি কি পদক্ষেপ লয় সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ সেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নে যাবলৈ দিব নে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় সেয়া যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হ'ব হয় ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু কিছু শুধৰণি এই মুহূৰ্তত বিৰিঞ্চি আমাক জনাইছে যে বিকাশ শৰ্মাক যোৱা 30 নৱেম্বৰতে নিলম্বন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ দুয়োগৰাকী নিলম্বিত বিষয়াক আজি জেৰা চলোৱা হ'ব ইতিমধ্যে বিকাশ শৰ্মা হাজিৰ হৈছে CIDৰ কাৰ্যালয়ত SITৰ কিছু সময় পিছতে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পূৰ্বে তেওঁ উপস্থিত হৈছে আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছো পিঠিত এটা বেগ লৈ তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছে CIDৰ কাৰ্যালয়ত এয়া বিকাশ শৰ্মা আৰু নীলাঞ্জন গগৈ কেতিয়া উপস্থিত হয় সেই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই যাম প্ৰতিটো আপডেট আমিনগাঁও আছাম টিউবৰ সমীপত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাক আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত ঠিতাতে নিহত হয় বাইক আৰোহী ৰাজা হৰি
নিহত ৰাজাহৰিৰ ঘৰ আমিনগাঁৱৰ 26 নম্বৰ কলনীত। আমিনগাঁও অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ খেলপথাৰত কৰ্মৰত আছিল ৰাজাহৰি। কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01KC4958 আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01DT9289। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক। এইবাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ গভাইত চুৰৰ। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে চুৰৰ লুটপাট। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা 20 মিটাৰ নিলগত গণেশগুৰিত কাপোৰৰ গুদামত চুৰে চলালে চাফাই অভিযান। প্ৰিয়তোষ বিশ্বাস নামৰ ব্যৱসায়ীৰ গুদামৰ পৰা চুৰে লুটি নিলে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ কাপোৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ী প্ৰিয়তোষ বিশ্বাসে। খবৰ দিয়াৰ পিছতো বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰো অভিযোগ। গুদামটোত আছিল আন 4জন ব্যৱসায়ীৰ লক্ষাধিক টকাৰ কাপোৰ, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আন ব্যৱসায়ীৰ কাপোৰত হাত নিদিলে দুষ্ট চক্ৰই। ব্যক্তিগত শত্ৰুতাৰ বাবেই প্ৰিয়তোষ বিশ্বাসৰ 5 লাখ টকাৰ কাপোৰ চুৰি কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। কালি ৰাতি তো মালখিনি থৈ গেলো দোকানটো, ৰাতি আহি পুৱাতে চাওঁ চব মাল চুৰে লৈ গেল। 3-4 লাখ টকাৰ ওপৰ মালটো হিচাপ কৰা নাথাকে, আনি আছো বিক্ৰী কৰি আছো, 3-4 লাখৰ ওপৰতে হ'ব, কিন্তু চব গোটেই মালখিনি ৰাতি চুৰি হৈ গেল। ক'ত থয় আপুনি বস্তু? এইটো দোকান হয় আৰু আগতো এটা দোকান আছে আৰু মালখিনি গুদামত ভিতৰত থওঁ। দুখন দোকানৰ বস্তু তাতে থওঁ। আৰু সেই গুদামটোত 3-4 জনেও মাল থয়, কিন্তু চবৰ মালখিনি ঠিকে আছে, মোৰ মালখিনিয়ে গায়ব হ'ল। এতিয়া কিবা শত্ৰুতা এতিয়া গম সেইটোতো নাপাওঁ। সন্দেহটো কাকো ইমান বছৰ হোৱা নাই আৰু আজি পুলিচতে এজাহাত দিছোঁ, এতিয়ালৈকে পুলিচ অহা নাই।